हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं हृदय को कैसे हेल्थी और स्वस्थ रखें। जानिए कैसे आपके रिश्ते और भावनाएं आपके दिल की सेहत को प्रभावित करती है। विश्व हृदय दिवस पर डॉक्टरों ने जारी किया एक महत्वपूर्ण संदेश। सुर्खियों में दिल की सेहत का राज। हर साल 29 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व हृदय दिवस पर शहर के कार्डियोलॉजिस्ट ने लोगों को डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ उनकी भावनात्मक सेहत पर भी खास ध्यान देने की सलाह दी है। मजबूत रिश्ते यानी रोमांटिक, पारिवारिक या सामाजिक दिल को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पॉजिटिव रिश्ते तनाव घटाते हैं। प्यार और सपोर्ट है दिल की दवा। मशहूर डॉक्टर समीर डानी ने बताया कि पॉजिटिव रिश्ते तनाव कम करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं और दिल की सेहत में सुधार लाते हैं। जब आपको लगता है कि कोई आपकी देखभाल कर रहा है तो नर्वस सिस्टम शांत रहता है, दिल पर तनाव का बोझ घटता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, शादीशुदा लोगों को परिवार के सपोर्ट की वजह से हार्ट प्रोसीजर के बाद जल्दी रिकवरी होती है। दोस्ती और पालतू जानवरों का प्यार भी है फायदेमंद। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि ये फायदे रोमांटिक रिश्तों से भी आगे है। परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत जुड़ाव और पालतू जानवरों से प्यार दिल की बीमारी से उबरने में मददगार साबित हो सकता है और भविष्य में दिल की समस्याओं के खतरे को भी कम करता है। डॉक्टर जयेश प्रजापति ने कहा कि जो मरीज जानते हैं कि उनके पास भरोसा करने लायक कोई है, उनके मेडिकल सलाह मानने, समय पर दवा लेने और कार्डियक रिहैबिलिटेशन में शामिल होने की संभावना अधिक होती है। वहीं अकेलापन या सहयोग न मिलने से मरीज की रिकवरी में देरी होती है और उनकी हार्ट हेल्थ खराब हो सकती है। नींद है दिल की दोस्त। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि प्रोफेशनल स्ट्रेस, लंबे काम के घंटे और अपर्याप्त आराम दिल की बीमारी में छिपे योगदान करता है। रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद दिल की सेहत को बनाए रखने में डाइट, एक्सरसाइज और दवाओं जितनी ही जरूरी है। टॉक्सिक रिश्ते और भावनात्मक आघात है खतरनाक। विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि टॉक्सिक रिश्ते या इमोशनल ट्रॉमा का उल्टा असर भी हो सकता है। यह स्थिति ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या अकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी के रूप में सामने आ सकती है। अचानक किसी प्रियजन की मौत, किसी से अलग होना या अत्यधिक तनाव इसकी वजह बन सकते हैं। यह हार्ट अटैक जैसा लगता है जिसमें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होती है। हालांकि इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में यह स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। लंबे समय तक तनाव, डिप्रेशन या गुस्सा भी ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ा सकता है, जिससे समय के साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर दबाव पड़ता है। युवाओं में बढ़ रहा है दिल का खतरा। विश्व हृदय दिवस पर मेडिकल एक्सपर्ट युवा पीढ़ी को याद दिलाते हैं कि हार्ट डिसीज अब बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक या रिदम में समस्या वाले युवा मरीज भी देखे हैं, जिनकी मुख्य वजह तनाव, अस्थिर रिश्ते, अनहेल्थी डाइट और बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल है। काम की जगह पर अत्यधिक दबाव और अनियमित नींद युवाओं में जोखिम बढ़ा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर डानी ने कहा कि युवाओं के लिए हमारा मैसेज बहुत स्पष्ट है। अपने रिश्तों की देखभाल करना अपने दिल की देखभाल करना जैसा है। छोटे कदम, बड़ा असर। डॉक्टरों के मुताबिक दिल की देखभाल के लिए हमेशा बड़े जीवन शैली परिवर्तनों की जरूरत नहीं होती। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, एक दूसरे का सम्मान करना, मजबूत दोस्ती निभाना या पालतू जानवरों की देखभाल करना, ऐसे छोटे कदम खतरनाक स्ट्रेस हार्मोन घटाते हैं और दिल की सेहत को सुरक्षित करते हैं। आशावाद और भावनात्मक जुड़ाव भी जोखिम घटाने में अहम भूमिका निभाते हैं। दिल की सेहत के लिए समग्र नजरिया क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि दिल की सेहत दो तरफा सड़क है। शारीरिक सेहत भावनाओं को प्रभावित करती है और भावनात्मक सेहत दिल को। उदाहरण के लिए, तनाव जैसे कारण
हृदय रोग का जोखिम 3 गुना बढ़ा सकते हैं। वहीं प्यार और सपोर्ट मरीज को निवारक आदत अपनाने और इलाज पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर प्रजापति ने कहा है कि विश्व हृदय दिवस पर हमारा संदेश स्पष्ट है, स्वस्थ दिल सिर्फ दवा और व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत जुड़ाव, प्यार और भावनात्मक संतुलन के बारे में है। अपने मन को शांति देने वाले लोगों के साथ रहे, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जब जरूरत हो मदद ले। आपके रिश्ते आपके दिल की सेहत की सबसे असरदार दवा हो सकते हैं। हमेशा याद रखें कि दिल को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना सबसे आसान लेकिन शक्तिशाली तरीका है। धन्यवाद। हेल्थ चेकअप શા માટે જરૂરી છે એના વિશે મારે ખાસ વાત કરવી છે। આપણા ઘરમાં, આપણા કુટુંબમાં આપણે બધી જ આપણી વસ્તુઓની, ચીજ વસ્તુઓની બહુ સારી રીતે દેખભાળ રાખતા હોઈએ છીએ। કોઈ પણ માણસ પોતાની એસેટ્સ કે પોતાની પાસે જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય, ફ્રીજ છે, વોશિંગ મશીન છે, ગાડી છે, એસી છે, એ બધાનું આપણે કેટલું બધું ધ્યાન રાખીએ છીએ। આ બધા આપણા મટીરિયલિસ્ટિક પોઝિશન છે। આ બધી વસ્તુઓ માટે આપણે ક્યારેય ખર્ચો કરતા કે અચકાતા નથી। કારનું મેન્ટેનન્સ, કારને વ્યવસ્થિત સાફ રાખવી, એસીનું મેન્ટેનન્સ, આ બધું આપણે નિયમિતપણે કરતા હોઈએ છીએ। કેટલાય ઘરોમાં મેન્ટેનન્સના કોન્ટ્રાક્ટ હોય છે કે વર્ષમાં 4 વાર આવીને એસીની સર્વિસ કરી જાય। ગાડી વર્ષમાં 3 વાર ગેરેજમાં જાય, ધોવાય, વોશ થાય, કમ્પ્લીટ મેન્ટેનન્સ થાય અને એ બગડી છે કે નહીં એનું ધ્યાન રાખવામાં આવે। એટલું જ નહીં, એનું એન્જિન ઓઇલ, એનું જે કંઈ ખૂટતું કરતું હોય એ બધા પાર્ટ્સ આપણે તરત સમાપન કરાવી લઈએ। આપણા શરીર માટે આપણે આવું નથી કરતા। અને કેમ? જ્યારે એ આપણું સૌથી કિંમતી પોઝિશન છે। આપણા મનુષ્યનું શરીર એ આપણું સૌથી કિંમતી પોઝિશન છે ને આપણે આખી જિંદગી આ શરીરથી ચલાવવાનું છે। આપણે એમના મેન્ટેનન્સ માટે કેમ કાળજી નથી રાખતા એ એક બહુ મોટો સવાલ છે। આ એક માનસિક અભિગમનો અભાવ છે અને આજના જમાનામાં હવે એ અભિગમ બદલાઈ રહ્યો છે, એ એટીટ્યુડ બદલાઈ રહ્યો છે અને માટે આપ સૌને મારી ખાસ અપીલ છે કે જ્યારે હવે વર્લ્ડ હેલ્થ ચેકઅપ ડે નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે આપણે સૌ આપણા શરીરનું ધ્યાન રાખીએ, આપણે હેલ્થ ચેકઅપ કરાવીએ, જેથી કેટલીય બીમારીઓ, હૃદય કે હૃદય સિવાયની ઘણી બધી બીમારીઓ આપણે સામાન્ય હેલ્થ ચેકઅપથી પકડી શકીએ છીએ। અને એટલું જ નહીં, બીમારી એના ઉગતા સ્વરૂપમાં હોય અને આપણે પકડી પાડીએ એટલું જ નહીં, હેલ્થ ચેકઅપથી આપણે ઘણી વખત પ્રેડિક્ટ કરી શકીએ છીએ, ભાંકી શકીએ છીએ કે આ માણસને, આ વ્યક્તિને આટલા જોખમી પરિબળો છે, આટલા રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે, માટે હૃદય રોગનું કે આ ફલાણા રોગનું જોખમ વધારે છે અને એ જોખમ ઘટાડવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? એટલે કે પ્રાઇમરી પ્રિવેન્શન। આપણે ધીસ ઇઝ લાઈક અ પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ। અમારા મેડિકલ વર્લ્ડમાં આ શબ્દ છે પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ। એટલે કે દરેક ઇક્વિપમેન્ટને 6 મહિના પછી ચેક કરવાનું, એને મેન્ટેન એવી રીતે કરવાનું કે જે બગડે નહીં। દેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ। સો પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ આપણા શરીરનું એટલે કે હેલ્થ ચેકઅપ, અને એના આધારે આપણે જરૂર પડે તો લાઈફસ્ટાઈલ બદલીએ, જરૂર પડે તો દવા લઈએ। એવું જરૂરી નથી, લોકોના મનમાં એવું છે કે હેલ્થ ચેકઅપ કરાવશો એટલે ડૉક્ટર કોઈ દવા પર ચડાવી દેશે। નો, નોટ નેસેસરી। હેલ્થ ચેકઅપ કર્યા પછી આપણને જે માહિતી મળે એનો આપણે સારામાં સારો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। અને માટે આપ સૌને મારી અપીલ છે કે વર્લ્ડ હેલ્થ ચેકઅપ ડેના દિવસે સંકલ્પ કરો કે જે આપની ઉંમર હોય એ પ્રમાણે દર 5 વર્ષે કે દર વર્ષે હેલ્થ ચેકઅપ કરવાનું જરૂરથી રાખો। વર્લ્ડ હેલ્થ ચેકઅપ ડેના દિવસે અને એ મહિના દરમિયાન ઘણા બધા, દાખલા તરીકે અપોલો હોસ્પિટલે આખા મહિના દરમિયાન હેલ્થ ચેકઅપના પેકેજીસમાં 40% ડિસ્કાઉન્ટ જાહેર કર્યું છે। આપ સૌ એનો ફાયદો ઉઠાવી શકો એમ છો। જરૂર ઉઠાવો અને હેલ્થ ચેકઅપ કરાવો। આપણે જાણીએ છીએ કે વ્યાયામ અથવા શારીરિક કસરત એના ઘણા બધા ફાયદા છે અને આ બધા ફાયદા માત્ર શારીરિક નથી, શારીરિક સાથે માનસિક ફાયદા પણ ઘણા છે।
અને કોઈ પણ એક્સરસાઇઝની જેમ, કોઈ પણ વ્યાયામની જેમ સાયકલિંગ પણ આપણને એ જ બધા ફાયદા આપે છે. ઇનફેક્ટ ઘણા બીજા વ્યાયામ કરતાં સાયકલિંગના ફાયદા અમુક રીતે વધી જાય છે. સૌથી વધારે હું વાત કરીશ હૃદય અંગેની, કારણ કે હું હૃદયરોગ સ્પેશિયાલિસ્ટ છું. માટે હું આપને જણાવીશ કે સાયકલિંગ કરવાથી, નિયમિત સાયકલિંગ કરવાથી હૃદયરોગનું પ્રમાણ અથવા તો હૃદયરોગના હુમલાનું જોખમ ઓલમોસ્ટ 40થી 50% જેટલું ઘટાડી શકાય છે. અને આ કોઈ પણ દવાઓ જેટલું અસરકારક છે. એટલે કે આપ કોઈ દવાઓ લેતા હો જે હૃદયરોગના હુમલાને ટાળે એવી હોય, તો એ દવાઓ જેટલી જ સારી અસર સાયકલિંગ કે એક્સરસાઇઝ કરે છે. અને દવાઓના ઉપરાંત આપણને ફાયદા મળે છે. એટલે દવાઓ પણ કરો, એક્સરસાઇઝ પણ કરો, અથવા દવાઓ પણ કરો અને સાયકલિંગ પણ કરો. સાયકલિંગથી હૃદય વધારે મજબૂત થાય છે, હૃદયના ધબકારા વધારે નિયમિત અને વધારે સુદૃઢ બને છે, ઓછા રહે છે, અચાનક ધબકારા વધી નથી જતા, બ્લડ પ્રેશર કાબૂમાં આવે છે, કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું થાય છે, હૃદયની નળીઓમાં અચાનક ક્લોટ થવાની શક્યતાઓ ઘટી જાય છે. એટલે હૃદયરોગનો હુમલો થવાની શક્યતા પણ ઘટી જાય. અરે હૃદયરોગ થઈ ગયા પછી પણ જો સાયકલિંગ કરવામાં આવે તો અમુક માત્રામાં યોગ્ય રીતે એને સુપરવાઇઝ કરવામાં આવે તો, તમારા ડૉક્ટરને પૂછીને કરો તો તમે હાર્ટ ફેલ્યોરના ચાન્સીસ, હાર્ટ એટેકના ચાન્સીસ ઘટાડી શકો છો. એટલું જ નહીં, પણ અમુક અંશે 2-5% તમારા હૃદયની નળીઓના બ્લોકેજને તમે રિવર્સ પણ કરી શકો છો. એટલે કે ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી પ્રિવેન્શન, બટ ધેર ઇઝ રિવર્સલ ઓફ ધ ડિસીઝ ઓલ્સો ટુ સમ એક્સટેન્ટ પોસિબલ વિથ સાયકલિંગ એન્ડ સચ એક્સરસાઇઝીસ. હૃદયરોગની સાથે સાથે, બ્લડ પ્રેશરની સાથે સાથે મેં તમને કહ્યું એમ બીજા પણ ઘણા શારીરિક ફાયદા છે. તમારા સ્નાયુઓ સુદૃઢ બને, કોર મસલ્સ એટલે કે આપણા શરીરના સેન્ટ્રલ મસલ્સ છે, પેટ છે, હિપ્સ છે, એ બધા સ્ટ્રોંગ થાય, તમારું પોસ્ચર ઇમ્પ્રૂવ થાય. તમારે અમુક રીતે બેસીને સાયકલિંગ કરવું પડે. સાથે સાથે એ બધું કોઓર્ડિનેશન વધે અને એના લીધે અગેન બ્લડ પ્રેશર, કિડનીઝ, હૃદય, લીવર આ બધા પર સારી અસર પડે. તમારા સ્નાયુઓ કેળવાય માટે. તેથી સાથે સાથે તમારો સ્ટેમિના વધે, એન્ડ્યોરન્સ વધે. ઘણા એવું માને છે કે સાયકલિંગ કરવાથી પગ જાડા થઈ જાય. ખોટી વાત છે. સાયકલિંગ કરવાથી તમારા એવા સ્નાયુઓ દ્રઢ બને છે કે જે બલ્કમાં વધતા નથી, પણ એમનો સ્ટેમિના વધે છે. સાથે સાથે આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે સાયકલિંગ કરવાથી ડાયાબિટીસ વધારે સારી રીતે કંટ્રોલમાં આવે છે. આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે સાયકલિંગ કરવાથી કેન્સર સામે પણ સારી લડત લડી શકાય છે. સાયકલિંગ કરનારા લોકોમાં કેન્સર ઓછું થાય છે. એટલે શારીરિક ફાયદા અનેક છે. સાથે સાથે માનસિક ફાયદા, મેન્ટલ હેલ્થ. સાયકલિંગ કરવાથી સ્ટ્રેસ લેવલ્સ ઓછા થાય છે. સાયકલિંગ કરવાથી મન વધારે પ્રફુલ્લિત રહે છે, ડિપ્રેશન ઓછું આવે છે. સાયકલિંગ કરવાથી માણસનો મેન્ટલ સ્ટેમિના એટલે કે મેન્ટલ રેઝિલિયન્સ પણ વધે છે. આ બધા ઘણા સાયકોલોજીકલ ફાયદા છે. પ્લસ દેર ઇઝ અ ફિલિંગ ઓફ વેલ બિંગ. એક સારા હોવાની ભાવના શરીરમાં જાગે છે, મનમાં જાગે છે. ઘણા એમ પૂછતા હોય કે સાયકલિંગ સારું કે રનિંગ સારું, સાયકલિંગ કરું કે વોકિંગ કરું, સાયકલિંગ કરું કે સ્વિમિંગ કરું. તમને જે અનુકૂળ આવે એ કરો, તમને જે મજા આવે એ કરો, એ સૌથી અગત્યનું છે. સાથે સાથે સાયકલિંગના અમુક ખાસ એડવાન્ટેજીસ છે જે અમુક લોકોને લાગુ પડતા હોય છે. દાખલા તરીકે રનિંગ કરવામાં તમારા જોઈન્ટ્સ ઉપર, પગ ઉપર ઘણું વજન આવે અને ઘણું સ્ટ્રેસ પડે, જે સાયકલિંગમાં નથી. એટલે સાયકલિંગમાં ઇઝ અ લો ઇમ્પેક્ટ એક્સરસાઇઝ. તમારા શરીર પર એનો ઇમ્પેક્ટ નથી આવતો જે દોડવાથી કે ચાલવાથી આવે છે. સાયકલિંગ અને સ્વિમિંગ એવી એક્ટિવિટીઝ છે. અને સ્વિમિંગ કરતાં સાયકલિંગ ઇઝ મચ લેસ એક્સપેન્સિવ. એનો ખર્ચો ઘણો ઓછો છે. ઇવન એન્વાયરમેન્ટ પર
વાતાવરણ પર એની અસર બહુ ઓછી છે, ઉલટાની સારી છે. ઇટ ઇઝ ગ્રીન એક્ટિવિટી. એટલે સાયકલિંગના આઉટડોર કરવું કે ઇન્ડોર કરવું? આઉટડોર કરવાના ઓબ્વિયસ ફાયદા છે કે તમે મન વધારે પ્રફુલ્લિત થાય, સાયકલિંગ બહાર જાઓ, હવા લાગે, એ બધા એના ઘણા બધા બેનિફિટ્સ છે. મેન્ટલ બેનિફિટ્સ આર મોર. એની સામે ઘણા લોકોને ગમે તે સમયે સાયકલિંગ કરવું હોય, ફિટનેસ માટે જ સાયકલિંગ કરવું હોય, તો એવાને માટે ઇન્ડોર સાયકલિંગ પણ ખોટી વસ્તુ નથી જ. સાયકલિંગ કયા સમયે કરવું? સાયકલિંગ સવારે કરવું કે સાંજે કરવું? ગમે ત્યારે કરો, તમને જ્યારે અનુકૂળ હોય ત્યારે કરો. ઓફકોર્સ તમે સવારે કે સાંજે આઉટડોર સાયકલિંગ કરવાના ફાયદા એ છે કે આપણે ત્યાં વાતાવરણ થોડું વધારે સારું હોય, ખુશનુમા હોય, અને તમે ટ્રાફિક ટાળી શકો, જેથી સાયકલિંગનો જે એકમાત્ર ભય છે એક્સિડન્ટ થવાનો, એ તમે ઓછો કરી શકો. પણ સાયકલિંગના ફાયદા એટલા બધા છે કે એની સામે કોઈ જોખમો ખાસ છે જ નહીં. સાયકલિંગ કેટલું કરવું એવું ઘણા પૂછતા છે કે કેટલું કરવું, તો 20 મિનિટ રોજ કરો તમે તો સાયકલિંગના બેનિફિટ હૃદયને મળવાના ચાલુ થઈ જાય. તમે સાયકલિંગ 30 મિનિટથી 60 મિનિટ કરો તો એ ફાયદા હજી પણ ઉત્તરોત્તર વધતા જાય. એટલે હૃદયરોગનું પ્રમાણ તમારું ઘટાડવું હોય કે હૃદયરોગનું હુમલાનું જોખમ ઘટાડવું હોય તો 20થી 30 મિનિટ કે 20થી 60 મિનિટ સુધીનું સાયકલિંગ તમે કરી શકો છો. જો તમને હૃદયરોગ થઈ ચૂક્યો હોય અથવા તમે બ્લડ પ્રેશર ડાયાબિટીસના દર્દી હો તો એકવાર ડૉક્ટરને જરૂર પૂછી લેવું કે તમે કેટલું સાયકલિંગ કરી શકો છો. સાયકલિંગની સ્પીડ કેટલી રાખવી? તમને અનુકૂળ હોય એવી એટલી રાખવી, પણ સામાન્ય રીતે અમે લોકો એવું કહેતા હોઈએ છીએ કે 15થી 20 કિલોમીટરની સ્પીડ એ હૃદય માટે ઘણી સારી છે અને એનાથી તમને ઘણા ફાયદા મળે છે. ઘણા ફિટ લોકો વધારે હૃદયને સારું કરવા માટે ઓફકોર્સ વધારે સ્પીડ પર જઈ શકે.